शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, जिन्हां दी वजह नाल असीं आनंद लैण वास्ते अज इत्थे इकट्ठे होए हैं, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं और परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्हां ने उपराला कीता, कोशिश की, ये टाइम लिया सत्संग का, तो इसलिए तो सानूं ये सारे नूं मौका मिलिया। और उस तो भी बड़ी खुशी की गल ये है कि देखो हमेशा सत्संग होंदे है कि रोड के उपर या किसी खाली जगह उपर टेंट लगाया जाता है और उत्थे हमेशा सत्संग के पंडाल सजदे है, पर देखो ये परिवार ने कितना सोहना इंतजाम किया कि सत्संग का आनंद लैण वास्ते, ये खुशियां नूं प्राप्त करने वास्ते अज असीं गुरु घर च बैठे हैं, गुरु चरणों च बैठे हैं। ठीक है, इसलिए जो ये श्री गुरु रविदास जी का पवित्र स्थान है, जो इत्थे दी प्रबंधक कमेटी है, असीं उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई देवांगे अपनी तरफों, क्योंकि जो भी हुंदा ना रल मिल के प्रेम नाल सहयोग नाल ही हुंदा है। और वैसे भी हुण गुरु चरणों च आए हैं, असीं गुरु चरणों च बैठे हैं, गुरु घर च बैठे हैं, तो एक गल तुहानूं कहना चाहांगे कि गुरु घर ही वो घर हुंदा है जिथे साडे जीवन च खुशियां दे रंग भरे जाते हैं। गुरु घर ही वो घर हुंदा है जिथे बैठ के साडे जीवन च बदलाव आंदा है। इंसान दुनिया ते किते भी घूम लवे, पर वो चीज़ इंसान नूं दुनिया ते किते नहीं मिल सकती जो गुरु चरणों च बैठ के या गुरु घर च बह के मिल जानी है, गुरु दे कोल बैठ के जो मिल जानी है। इसलिए अज तुसीं खुशी चाहते हो ना, तो थोड़ा जिहा स्माइल रखो, क्योंकि गुरु चरणों च बैठे हैं, गुरु सामने होवे तो फिर साडे चेहरे ते स्माइल ना होवे तो फिर मज़ा नहीं आंदा। क्योंकि असीं कई बार दसी दा, बुल्ले शाह कहते हैं असल खुशी हुंदी उदों आशिकां नूं जदों मुरशद दा दीदार हुंदा। मुरशद यानी गुरु, कहते एक आशिक वास्ते ओ पल, ओ घड़ी, ओ दिन ही सब तो बड़ी खुशी का दिन हुंदा है। सब तो बड़ी खुशी दे पल, खुशी दीयां घड़ियां हुंदियां जदों उहनूं गुरु चरणों च बैठ के गुरु दे दर्शन करन दा मौका मिल जावे। क्योंकि पता है कि हुण ये दर्शनां दे नाल ही, ये गुरु वचनां दे नाल ही तां मेरे जीवन च बदलाव आना है, मेरी तकदीर बदलनी है। इसलिए ये गल याद रखो हमेशा, क्योंकि तकदीर भी बदल जाती है। अज असीं थोड़ा जिहा इहदे बारे समझना है कि तकदीरां भी किद्दां गुरुआं, रहबरां, संतां, फकीरां दी सोबत च बह के बदल जांदियां है। किद्दां इंसान दी रुखी सुखी ये जिंदगी खुशियां दे नाल, आनंद दे नाल भर जाती है। जिद्दां बंदा कहंदा ना जमीन रुखी सुखी सी, इत्थे घास दा एक तिणका भी नहीं सी, पर जदों किरपा हो जाती है उसदी तो फिर वो रुखी सुखी जमीन भी खुशियां दी फसल नाल या फुल्लां दे नाल खिल जाती है। इसी तरह अज असीं भी जे सत्संग दे विच आए हैं, तो जिस तरह असीं दसिया कि थोड़ा जिहा चेहरे ते स्माइल रखनी है, क्योंकि जदों स्माइल दे बीज बोवांगे, खुशी दे बीज बोवांगे, तो फिर ही खुशियां दी फसल साडे जीवन च आएगी। ये गल हमेशा याद रखना तुसीं, क्योंकि परमात्मा भी कहता है, प्रभु भी कहता है कि जे तू खुशी चाहता है तो खुशी दे बीज बो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि असीं कई बार ये सवाल पुछीदा है, अज इत्थे भी पूछना है तुहानूं कि जे बंदे ने फल कोई प्राप्त करना होवे, फर्ज करो उसने अंगूर प्राप्त करना होवे तो अंगूरां दी बेल ही घर च बीजनी पैंदी। जे एक किसान है ना, वो कहता मैं अंगूरां दी खेती करनी है तो फिर अंगूर ही मिलने हैं, क्योंकि उन्होंने अंगूर ही बीजने पैणगे। जे गन्नियां दी खेती करनी है तो फिर गन्ना ही बोना पएगा। गन्ना समझदे ना, ईख जिस तो रस पींदे हैं असीं। हुण जिद्दां दी फसल किसान चाहता है उन्होंने उदां दा ही बीज बोना भी पैंदा है। हुण जे जीवन च तुसीं खुशियां दी फसल चाहते हो, यानी मेरे जीवन च आनंद होवे, मेरे जीवन च शांति होवे, मेरे जीवन च खुशी होवे, तो फिर अपने जीवन च वो आनंद, वो शांति, वो खुशी नूं प्राप्त करने वास्ते उदां दा बीज बोना भी जरूरी है।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਓ, ਵਧਾਈ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਮ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਖੜ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਖੜਖੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਮੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਗਮ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਲੈਣ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਤਰੰਗਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ FM AM, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੇਂਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ, ਰੇਡੂਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ, ਜਾਂ FM ਮਿਰਚੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਤਰੰਗਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ FM ਤੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖ, ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਚਕਸ਼ੂ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੱਤਾਂ, ਮੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਧਦੀ 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 ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ सोच के देखना कि बंदा सोच के दायरे अंदर कितना बजा है। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।